يفعلون ما يؤمرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان وفي كل زمان، واجعلنا منهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. تبارك ربنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, ikhwatal iman. Kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelisnya Allah. Sungguh hanya hamba Allah yang beriman yang dibahagiakan oleh Allah di dunia yang sebentar ini. Apalagi di akhirat nanti. Kebahagiaannya karena ia hidup dalam taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Selama ia taat, selama itulah ia dalam kebahagiaan. Surah Yunus ayat 61, 62, 63, 64. Ala awliya Allah. Ikhwah, sebelum surah Yunus, ya surah yang ke-10 itu ya 62, 63, 64. Sebelum kita membahas surah ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Arifin dapat kabar wafatnya ayah kita tercinta, guru kita Syekh Uzairan Taifur Abdillah, ya, ulama yang sangat bersahaja. Beliau habiskan hidup beliau dalam dakwah dan mengajar para juru dakwah
Dan beliau juga guru dari para penghafal Al-Quran. Telah dipanggil oleh Allah tadi malam saat menuju sholat maghrib menjadi imam berjamaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah jadikan kuburan beliau raudhah riyadil jinan. Mulia sekali. Sempat lemes tadi Isya mendengar berita itu. Karena Arifin mendapat kehormatan ketika datang ke Temboro. Kedua kalinya tidur di kamar beliau. Langsung. Kamar beliau itu depan imam. Makanya pulang Temboro itu kita praktekkan. Depan imam juga kamar Arifin di sini. Nah, kamar beliau bersahaja, bilik begitu. Tapi bersih sekali. Dan Arifin tidur di situ. Sama Alvin Amar ya. Ikut tidur di situ. 3 malam. Kemudian diajak beliau keliling melihat para santri dan menjumpai guru-guru. Beliau sendiri yang bawa mobil. Berduaan aja. Mobil kap terbuka buatan ETB. Beliau sempat menyebut ini murah Ustaz. Harganya hanya 90 juta. Mobilnya. Makanya Arifin minta ada kawan gak yang punya foto itu. Yang foto, tolong nanti temuin Arifin. Ya. Dan setiap blok santri, dan santri beliau semua bercadar, kurang lebih 5.000 santri. Ya. Santriwan, bukan santriwan. Bercadar semua. Dan alhamdulillah salah satu istri Arifin memutuskan untuk bercadar. Karena Arifin bilang itu abdol sekali wanita bercadar itu. Arifin bilang pada istri Arifin, pada istri-istri Arifin, mudah-mudahan nanti yang ketiga yang bercadar. Nah, rupanya Arifin cepat tanggap. Kemudian langsung ia bercadar. Lalu ia sampaikan, wahai suamiku, tidak perlu kau lagi cari cadar. Kami sudah bercadar. Jadi istri yang kedua sudah berhijab cadar. Nah, semua santriwati yang ribuan itu bercadar. Indah kita menatap wanita bercadar itu ya. Kemudian setiap blok itu beliau mengajak untuk berdoa. Setiap blok. Jadi blok ini Al-Fatihah. Masuk blok lagi, Al-Fatihah. Masuk blok lagi, Al-Fatihah. Jadi puluhan kali Al-Fatihah itu. Allahu Akbar. Beliau meninggal karena kecintaan beliau beribadah kepada Allah. Sakit tetap berjamaah di masjid. Lau habwah. Nah, ini bahasan kita yang terakhir kemarin. Tentang minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Seorang mukmin itu tidak dapat dipisahkan dengan masjid. Karena ketaatannya kepada Allah. Ya, ini masih ada kaitannya. Kita buka surah Yunus. Surah yang ke-10. Ayat 61, 62, 63, 64. Kalau bisa ikhwah hafalkan ini. Di murojaah hafalan ini setiap hari. Supaya menjadi energi kita untuk terus hidup dalam taat. Silahkan tolong dibaca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Wahai manusia, ketahuilah bahwa orang-orang yang menjadi kekasih Allah tidak mempunyai rasa takut menghadapi siksa akhirat dan rasa sedih kehilangan kesenangan dunia. Para kekasih Allah adalah takut siksaan, tidak takut apa yang akan terjadi, tidak bersedih meninggalkan dunia ini. Para kekasih Allah adalah orang-orang yang beriman dan Allah adalah hamba Allah yang beriman dan selalu taat kepada Allah. Mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat kelak. Semua janji Allah tidak akan berubah. Janji Allah pasti. Itulah kemenangan yang besar bagi kaum mukmin. Jadi ikhwah ingin bahagia, kuncinya satu. Serius taat. Jangan main-main. Jangan berbuat sia-sia, apalagi berbuat maksiat. Jangan berdusta. Jangan makan yang haram. Jangan khianat, jangan culas. Jangan menipu. Jangan menyakiti siapapun, la tadlimun wa la tudlamun. Jangan merendahkan orang lain walaupun sembunyi-sembunyi. Dalam hati misalnya dia merendahkan orang lain. Tidak boleh. Walaupun dia dalam kekuatan ibadah. Ada orang ibadah tapi merendahkan orang lain. Dia tahajud. Lalu di hatinya tidak ada orang sehebat aku malam-malam tahajud. Tetanggaku itu tidak tahajud malah nonton sepak bola. Dia merasa dirinya lebih hebat lalu merendahkan orang yang nonton sepak bola. Kalau begitu keadaannya lebih baik nonton sepak bola. Jelas ruginya. Itu hati. Makanya yang disebut orang sombong itu orang yang menolak kebenaran dan ia merendahkan orang lain secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tidak boleh. Walaupun alim, bisitan hati itu halus sekali. Jangan maksiat, jangan zolim, jangan sombong, hiduplah dalam taat. Dan itu buah keimanan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, sebelum dilanjutkan, ini beliau fotonya. Ini almarhum. Ya, ini ketika ijtima ulama, ini beliau. Syekh Uzairan. Dan beliau nginap di sini 5 hari. Kamar beliau di bawah tuh. Ya. 2 kali beliau ke sini. Sempat tadi malam ada yang salah berita, dikira Arifin yang wafat. Tapi sudah diralat sama kawan-kawan yang lain. Karena memberitakan ini. Meninggal juga itu Dr. Andi. Ini dokter muslim. Ya, seorang hartawan yang berdonasi dakwah tablik. Kadang kita tanya, ketika istimewa ulama itu ratusan ribu di Cikampek, ya kan? Makannya besar, biayanya besar.
Dari mana ya dananya? Tuh. Pernah berpikir gitu nggak? Dari mana kan besar ini? Miliaran ini tendanya aja. Menjamu ulama, miliaran. Rupanya ada di antara itu hamba Allah yang membackup setiap kegiatan itu. Dan kita tidak mengenalnya. Dia seorang yang biasa saja dan tidak pernah mau dikenal. Sederhana pakaiannya, mobilnya, tidak tampak seorang kaya. Tapi kita tahu beliau kaya begitu mengeluarkan zakatnya. Ya. Gak banyak zakatnya. Setiap tahun itu 230 miliar tahun lalu. 230 miliar itu berarti 2,5% aja itu. Nah, berapa hari? Berapa jadi itu? Ya? Berapa? Oh, Ustaz nggak ngerti dah. Nah, orang beriman tuh begitu, kelihatan sederhana nih, jangan-jangan di antara jamaah yang kelihatan sederhana gitu ya. Ternyata zakatnya luar biasa. Ya. Kalaupun ngaji nggak megang Quran gitu, ternyata hafalannya luar biasa. Ya. Ya, Abdurrahman bin Auf. Semua sahabat-sahabat Nabi itu sederhana-sederhana, tapi begitu ngeluarin zakatnya ketahuan kayaknya. Karena zakat harus diketahui, kan diserahkan ke Baitul Mal. Oh, subhanallah. Ya. Nah, ini hartawan-hartawan semua. Mereka menjadwalkan 2 bulan keluar dalam setahun. Mulia-mulia sekali. Ini maaf karena banyak banget SMS yang susah Arifin jawab. Karena jamaahnya sudah berapa nih? Nah nih 2,5 juta jamaahnya. Jadi susah menjawab pertanyaan yang masuk ke inbox. Ya, 80.000 lebih. Jadi gimana jawabnya? Dijawab satu nanya lagi. Balik lagi tanya jawab. Makanya Arifin bantuan Ustadz Syuhada untuk menjawab pertanyaan di inbox itu. Semampunya Arifin jawab ya ikhwah. Karena gak bisa maksimal Arifin tiap hari main Facebook kan gak bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi ada yang memang bisa dijawab. Baik ikhwah, kita lanjutkan bahasan kita kemarin. Biar kita tatap lama-lama wajah ulama ini. Indah ya wajah-wajah ulama itu. Syekh Uzairon. Nah. Senyum terus. Ya. Sangat berwibawa. Arifin jalan sama beliau. Terus guru-guru itu jamaah beliau melihat beliau lewat semua nunduk gitu. Yang naik motor langsung menghentikan motornya, yang sepeda langsung berhenti. Padahal bisa aja lewat orang berselisihan, tapi berhenti sambil menunduk. Subhanallah, menghormati beliau. Jadi hikmah ulamanya tinggi sekali. Jadi ada desa Rasul di Indonesia ini, desa Temboro namanya. Coba ikhwah datang ke sana. Ya. Setiap rumah desa Temboro itu tidak ada kecuali satu yang hafal Quran. Kemudian yang kita lihat tukang sampah, ternyata tukang sampah itu semuanya hafal Al-Quran. Mereka santri-santri yang berkhidmat tanpa dibayar, senang hati gitu. Dan mereka para penghafal Quran. Di dunia mungkin orang memandang biasa pekerjaannya sangat sederhana. Tapi di akhirat insya Allah mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Orang beriman itu tidak minder
karena keadaan dirinya. Dia tidak minder, percaya dirinya sangat tinggi. Bahkan dia tidak mau meminta karena dia punya kehormatan. Ya sabuhumul jahil, sampai orang-orang jahil mengira mereka orang-orang kaya. Karena at-ta'affuf, menahan dari meminta-minta. Hanya saja Rasul beritahu, Allah beritahu, kamu bisa mengenal mereka dari wajah-wajah mereka. Dari wajah-wajah mereka. Makanya ada as-sa'il, ada al-mahrum. As-sa'il itu yang udah gak kuat lagi menahan kebutuhannya aja dia ngomong. Tolong aku lapar. Tolong anakku istriku mau melahirkan. Tolong keluargaku sakit. Nah, udah gak kuat dia ngomong, sa'il, bantu. Ada lagi mahrum. Mahrum ini dia sangat butuh tapi dia menahan diri. Maka ini dibutuhkan kecerdasan dan kepekaan al-agniya, orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah. Jangan sampai ia meminta, lebih dahulu berikan. Jangan sampai sempat ia meminta. Dan jangan senang kalau mendengar saudara sampai meminta. Tutup malunya, jangan sampai dia meminta. Siapa yang menutup malu orang mukmin dari meminta, karena dia sangat butuh, lebih cepat ia memberinya, maka Allah tutupi aib-aibnya. Ya ikhwah, jangan sampai menunggu orang meminta, cerdaslah kita melakukan. Kalau ada orang yang datang ke rumah kita, ibu-ibu, menawarkan barang, kita udah tahu barang itu bukan kebutuhan kita, dengan kualitas yang juga tidak kita perlukan. Tapi dia dagang, belilah. Gitu. Beli. Gitu. Orang tua jual pepaya. Pepaya. Kita lihat, belilah pepayanya. Walaupun di rumah ada kebun pepaya. Belilah. Akhirnya besoknya bawa pepaya lagi. Pepaya. Ya. Besoknya datang lagi. Pepaya. Ya, karena setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang ikhlas demi Allah, kalau bukan karena Allah tidak mungkin kita mau puasa. Betul kan? Mau ikhwah puasa karena Allah kan? Berani sumpah demi Allah kan? Iya, demi Allah, kalau bukan karena Allah kita nggak mau lapar haus ini. Nah, semua amal ibadah demi Allah itu mendekat kepada Allah. Tanda ibadahnya diterima, tanda ia mendekat kepada Allah, ia mengakses rahmat Allah. Karena sifat dominan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya orang yang benar ibadahnya pasti dermawan. Perhatikan dalam Quran, salat, zakat, tahajud, zakat, infak, tahajud, infak. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hamba Allah yang menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya di tengah malam. Khauf, rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Takut kalau Allah tidak ridho. Takut kalau Allah tidak terima amal ibadahnya. Takut murkanya, takut siksanya, takut nerakanya. Watoma, dan berharap amat sangat ridhonya. Diterima amal ibadahnya. Diterima pengabdiannya kepada Allah. Salat malamnya, puasanya, zakatnya, ibadahnya. Minta diterima. Tomak banget pengen kabulkan. Ya Allah, terima ya Allah. Terima ya Rahman, terima ya Rahim. Maka hamba itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia senang menginfakkan sebagian besar. Bukan lagi zakat. Mimbaat. Jadi lebih dari 50% hartanya diinfakkan di jalan Allah. Bukan 2,5% lagi. Itu mah kewajiban atuh. Maka infak itu, kedermawanan itu wujud dari kedekatannya kepada Allah. Karena sifat rahmat Allah kepada hamba itu. Ulaika humul mu'minuna haqqa.
Makanya sedekah, sodukah, sidik. Benar imannya. Nah kalau ada orang yang beribadah lalu pelit, berarti ibadahnya belum khusyuk, belum sungguh-sungguh. Kasarnya, belum diterima. Karena apa? Lihat dong tandanya. Pelit. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yadu'al yatim. Wa la yahudu ala ta'amil miskin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasul, apa ciri mukmin itu? Ar-ra'fu, belas kasih. Gak bisa ngelihat orang susah, maunya nolong, peka hatinya. Ya ikhwah, tanda tuh, tanda tuh. Arifin punya guru, nah itu guru. Makanya kalau gaul sama ulama, banyak ilmu yang didapat. Ada yang disampaikan tidak di tempat ceramah. Tapi kadang secara pribadi baru disampaikan. Atau bergaul baru melihat akhlak beliau. Contoh, ketika bersama guru ke pasar untuk beli sesuatu. Guru pesantren. Lalu kita masuk zuhur. Kita berjamaah lah di masjid itu. 15 menit sebelum zuhur itu sudah, guru, kita sholat dulu. Pak Kiai masih lama, sholat dulu. Allah memanggil kita. Tanda-tanda orang beriman itu lebih awal dia memenuhi undangan Allah. Nah, dapat ilmu di situ. Ya kalau kita diundang oleh presiden, jam 8, jam berapa datang? Jam 6. Mandinya jam 3 kali. Kita siap-siap. Kenapa? Karena presiden yang undang. Pakaiannya pun keren amat. Yang bagus-bagus. Presiden. Kita belajar toto kromo. Bagaimana berhadapan dengan presiden. Dan tidak akan banyak bicara kita. Dia nunggu. Ada rasa takut dan sebagainya, cemas, tapi juga senang. Jam 8, jam 6 sudah. Nah salah kan analogi ini? Yang undang bukan lagi presiden. Yang ciptain presiden. Yang ciptain langit bumi. Di tangannya segala keadaan, dia yang mengundang kita. Jam berapa dong kita datang? Inna salata kanat salal mu'minina kitaban mauquta. Karena itu yang perhatikan salat, waktu salat hanyalah orang-orang yang beriman. Makin kuat imannya, makin besar perhatiannya. Ini punya guru Kiai Haji Irfan Amr Bitaqwa, subhanallah. Makanya nama Masjid Arifin di Depok Al-Amr Bitaqwa. 15 menit sebelum azan zuhur, beliau ke masjid. Asar ke masjid. Lagi ngajar, 15 menit lagi, beliau tinggalkan. Makanya santri kalau melihat beliau ke masjid, rubusa, 15 menit lagi azan. Jadi ngelihat beliau aja udah. Kalau beliau lewat, wangi itu. Lewat set, wangi. Nah khasnya mukmin itu 3 kan, kesukaan mukmin itu. 3 kata Nabi yang aku suka. Sholat, minyak wangi, dan wanita. Ya, kalau benar imannya pasti dia 3 suka. Sholat, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Tidak ada suasana yang paling membuat aku bahagia kecuali sholat. Makanya Rasul kalau azan, Bilal mau azan, ini ya umati, aku bahagia. Bilal, ini bi azanik. Puaskan aku dengan senandung azanmu. Jadi Rasul, artinya Rasul sudah ada duluan kan? Sudah duluan di masjid. Jadi kalau Bilal berdiri mau azan, puaskan aku dengan senandung azanmu. Maka itu azan bagi orang beriman the nice song. Nada musikal batin yang terindah. Maka itu disunahkan al-istimta' bil azan. Menikmati azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menjawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Menikmati. Allahu Akbar, nikmatnya. Menikmati azan itu. The nice song, nada musikal batin terindah.
Al-istimta' bil adzan, menikmati. Rasul puaskan senandung azan. Malah sahabat-sahabat dulu dicabut panah, kena panah, cabut saat sholat. Karena nikmat sekali hamba-hamba Allah itu dalam sholatnya. Karena itu dalam urusan ibadah, kembali Arifin ingatkan, siapa pahala yang paling tinggi dalam ibadah? Muazin. Kalah imam. Imam nomor 2, tahu beres. Muazin, Anim, Diki. Gede banget pahala muazin itu. Berapa banyak yang mendengar azannya, sebanyak itu pahala Allah berikan buat muazin. Berapa banyak yang sholat, karena mendengar azannya, sebanyak itu pahala buat muazin. Sholat pun menunggu muazin qomat dulu. Setelah sop rapi, inna lanahnu shafun wa inna lanahnul musabbihun. Sofat. Malaikat tuh suka dengan sop yang rapi. Makanya kita rapi tuh. Mangkabahu bimangkabi sahibihi, ka'bahu bika'bihi. Sunnah Nabi, pundak bertemu pundak, kaki bertemu kaki, rapat sop kita semua. Kita hidupkan di sini. Ini harus sering dicontohkan. Yuli. Harus sering dicontohkan. Imam. Harusnya tinggi saya sama nih. Makanya Ustadz bikin 3 nih. Arifin bikin 3 coklat nih. Lihat. Pundak ketemu pundak. Tuh. Lihat. Yang ketemu tuh daging kaki nih. Bukan ujung. Lihat. Bukan gini. Nah, bukan. Ini sakit kalau kukunya satu yang tajam. Sakit benar. Lihat. Lihat. Ini terasa nikmat nih. Terasa sekali sholat kita nikmat. Ya ikhwah. Tangan lihat ketemu. Nanti rakaat kedua. Rapatkan lagi. Jangan terlalu lebar. Ada yang begini. Kaki temannya narik, dia kejar lagi. Makasih. Sunnah ya ikhwah. Tapi tidak semua orang yang paham itu. Kita kadang sholat di masjid-masjid kampung tuh repot menerapkan ini. Apalagi para pejabat. Waduh. Itu sejadahnya gede sekali. Ya, Arifin melihat ini guru ini berani nggak, kiai ini berani nggak menegur nih para menteri ini. Waktu itu ceramah di tempat presiden, itu sejarahnya udah gede-gede masing-masing tuh, nggak berani imamnya negur. Jadi masih bisa 1 orang, kanan kiri itu masih bisa 1 orang, karena sejadahnya sudah dipasang di plot dengan sejadahnya. Ya memang kalau di satu tempat jamaahnya tidak rapat, pastikan di situ akan banyak fitnah. Perhatikan masjid yang tidak rapat, sopnya banyak fitnah di situ. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahala yang paling gede muazin. Karena itu di akhirat awalu a'naqan. Di akhirat nanti leher muazin paling panjang. Itu bahasa kiasan. Artinya apa? Paling terkenal. Paling ngetop. Di dunia nggak ngetop. Tapi di akhirat nanti ngetop. Nomor 2, imam. Imam nomor 2. Tahu beres. Nomor 3. Sebenarnya ini rahasia semua ini. Tapi harus disampaikan. Sop paling depan. Lastahammu. Seandainya kau mengetahui keutamaan sop paling depan, berundi kau untuk mendapatkannya. Kalau perlu bayar tusuk depan. Kasih duit 1 juta, mundur, gue bayar nih lo. Tolong rahasiakan ini. Jangan sampai orang tahu ini.
Sop paling depan. Ini datang duluan gak ngincer sop paling depan. Cari tempat sandaran. Jumatan itu. Cari sop paling depan. Karena orang yang paling mudah husu, sop paling depan. Sop ke belakang makin susah, apalagi paling belakang makin susah husu. Karena melihat macam-macam, melihat di depan belakang, melihat kaki. Tukul kaki buduhkan amat ya. Nah itu kebahas terus dia. Melihat sarongnya, sarong atlas. Wih, gajah duduk. Wih, BHS. Wih, lihat terus tuh. Kebahas terus. Melihat bajunya, wah, kelihatan tulisannya lagi, semen Cibinong. Ya, kebahas terus. Kebahas terus. Kebahas terus. Nggak husuk tuh. Jadi sop paling depan tuh lebih maksimal. Jadi pahala yang paling gede, paling mulia dalam urusan ibadah, nomor 1, muadzin. Nomor 2, imam. Nomor 3, sop paling depan. Yang paling besar semua itu yang ngajarin. Itu yang paling gede itu. Yang ngajarin itu paling gede. Muadzin karena dia dapat fadilah dari gurunya muadzin, dia muadzan. Senang dia. Makanya muadzin itu yang terbaik suaranya. Jadi Arifin bukan nggak ngasih kesempatan ikhwah lain untuk azan, silakan tapi tes dulu. Iya dites dulu, di sini ada tesnya ya Ustaz, tes. Jadi azan tuh bagus sekali. Dulu di Kalimantan ada muadzin yang indah suaranya, tapi hanya dikeluarkan karena banyak perempuan tergoda dengan azannya. Kayak magnet gitu azannya, itu dahsyat sekali. Ya. Ada dulu meninggal sahabat Arifin almarhum Azhari. Arifin mengundang Ustadz Barkah yang azannya sama dengan beliau, nada Cirebon. Ada nada Cirebon itu bagus sekali dan beliau menemukan senandung azannya. Arifin mengundang beliau Ustadz Barkah untuk sekali-sekali azan di sini dan kita terapkan azan itu di sini. Kita ajak, kita pelajari. Indah sekali azan itu. Dan beliau meninggal. Dan begitu beliau dikubur, ini jadi ingat ini ikhwah, ini bulan Ramadan. Ini kamar santri. Nah di depan tuh kuburan. Di depan kamar santri jadi nengok jendela kuburan tuh. Almarhum dikubur depan jendela. Jendela santri, kubur. Malam, tengah malam, hampir satu santri yang satu ruangan kamar itu mendengar suara azan. Subhanallah. Tapi santri nggak takut, orang beriman. Mengelemah iman, kabur. Dengar azan, mendengar semua, mendengar. Terlepas itu perasaan atau apa, yang jelas semua mendengar. Azan tengah malam itu. Suaranya almarhum. Santri sholat malam. Tuh, bukannya kabur. Sholat malam. Karena Arifin yang memandikan beliau. Beliau meninggal, habis sholat asar, berangkat, naik motor. Kemudian jatuh dari motor, dipanggil oleh Allah. Jadi ikhwah fillah, ini masjid. Almarhum Syekh Uzairon, masjid dipanggil oleh Allah. Syekh Yasin, Mujahid Syahid, pimpinan Hamas, keluar dari masjid. Allahu Akbar. Sulaiman Rantisi juga keluar dari sholat malam. Abdullah Rantisi, Adenan Rantisi yang datang kemarin ke sini. Memang kata beliau semua mujahid itu cinta masjid. Dan mereka ditemui di masjid-masjid. Ahli jihad itu dari ahli ibadah semua. Makanya nggak dipisahkan dari masjid ke masjid. Allah menyebut Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Nilai utamanya karena di situ banyak orang beribadah, yang ratusan ribu nilainya sekali ibadah di Masjidil Haram, ribuan nilai di Masjid Nabawi. Lalu bagaimana Masjidil Aqsa? Itu karamah Allah untuk Masjidil Aqsa itu, berkah Allah Masjidil Aqsa melahirkan mujahid dan mengalirnya darah para syuhada.
Jadi kalau Allah sudah menyebut berkah, pasti berkah. Kuncinya 3. Bagaimana, kapan, di mana. Bagaimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu taubatan nasuha. Hamba yang bertobat sungguh-sungguh pasti diberkahi oleh Allah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Kalau masih main-main dalam taubat gak bakal berkah dia. Coba lihat, tuflihun, dengan taubat kau akan sukses dunia akhirat. 2. Kapan mengakses berkah terbaik? Laila, salat malam. Karena itu penikmat salat malam hidupnya penuh dengan berkah. Dan hadiah teragung dari Allah untuk dirinya adalah manhatun anil ismi. Ikhwah, kalau kuat salat malamnya, Allah cegah keinginan ikhwah untuk berbuat maksiat. Gimana Ustaz, susah banget ngendaliin nafsu. Susah banget nahan maksiat. Salat malam. Dia akan kuat. Lail. Kemudian di mana? Masjid. Jangan pernah meninggalkan masjid. Itu seperti ikan dengan air. Ikan dipisahkan dengan air, mati. Maka kalau orang mengaku muslim berpisah dengan masjid, mati imannya, sakit imannya. Karena setiap ia melangkah ke masjid, ia mengakses nur hidayah, nur barokah. Karena itu Allah pertama bangun di muka bumi apa? Masjid. Ka'bah itu rumah Allah. Inna awala baitin wudi alinas lilladzi bi Bakkata mubarakah hudaul linnas. Pertama dibangun Ka'bah. Lalu Nabi ketika hijrah yang pertama dibangun masjid. Coba lihat, Allah membangun masjid Ka'bah. Nabi Muhammad membangun masjid. Ya. Kemudian orang-orang beriman rumahnya masjid. Makanya likuli makhluk, inna likuli makhluk baitan wa inna baital mu'minin al masajid. Setiap makhluk punya sarang, setiap makhluk punya markas, setiap makhluk punya rumah, setiap makhluk punya tempat tinggal. Markasnya orang beriman, rumahnya orang beriman, sarangnya orang beriman, tempat tinggalnya orang beriman, masjid. At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar beriman pada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat, merekalah yang memakmurkan masjid. Memakmurkan, meramaikan, mensiarkan, menghidupkan suasana masjid. Bukan hanya fisiknya. Merekalah orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aita ar-rajula ya'tadu ilal masajid fa'ashhidu bi anna lahul iman. Bila engkau menyaksikan saudara-saudaramu gemar ke masjid, senang dia subuh masjid, zuhur masjid, asar masjid, maka bersaksilah engkau bahwa dia orang beriman. Mudah-mudahan kita di antara hamba Allah yang beriman. Ini Arifin bagikan. Tolong yang menerima ini yang belum pernah menerima. Yang sudah, jangan menerima. Keutamaan halaqah ilmu ini. Kita melakukan ini sampai berbunyi. Tuh. Kita lewatkan 5 menit, 10 menit. Makanya di jam Isra' ini sunnah Nabi. Ya, Arifin bacakan hadisnya. Barang siapa menegakkan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia duduk berzikir, tadarusan, ay halaqah ilm, sampai matahari terbit, lalu menegakkan sholat 2 rakaat, maka ia akan meraih pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Dan tidak ada yang membid'ahkan amalan ini. Doa bersama masih ada yang berbeda pendapat. Zikir bersama masih ada berbeda pendapat.
Tapi amalan Isyraq ini tidak ada yang bid'ahkan. Sampai kawan-kawan kita salafi sohahahu Albani. Jadi amal yang kita lakukan ini sangat mulia. Pahala haji, umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Nabi mengulang 3 kali. Jadi pasti amat sangat begitu besar nilai haji umrah. Ya wah, kalau daftar haji berapa? Di Bogor berapa tahun antri? 10 tahun. Ini beliau yang udah daftar. Mendaftarnya umur 70. Coba. Belum tentu berangkat. Tapi dengan 1 jam saja duduk habis salat subuh di masjid. Haji umrah. Sempurna lagi. Kalaupun berangkat haji, belum tentu sempurna. Kalaupun umrah, belum tentu sempurna. Cuma 1 jam nongkrong di masjid. Tapi jangan lupa, di masjid. Apalagi yang tidur di masjid. Ada itu anak muda itu. Tidur di masjid, padahal bininya 2. Di masjid aja dia itu. Allahu Akbar, ya Allah. Ini udah bininya 1, cerewet, nggak ke masjid lagi. Tolong dibagikan ini ikhwah. Dan ingat, yang menerima hanya yang belum pernah menerima. Ini banyak banget fadilah majelis ilmu. Tulisan Arifin setahun yang lalu. Tolong bagikan Ruli ke kawan. Ibu-ibu diantar. Kawan-kawan yang sudah nerima, ingat ini puasa ya. Jangan coba-coba nakal. Nanti berkurang pahala puasanya. Ibu-ibu antar. Kurang teruli. Ini banyakin Ruli. Bu, ini Ruli bujangan. Mudah-mudahan. Beliau dokter. Dokter beliau. Mudah-mudahan ada jodohnya. Ayo Ruli yang bagi. Itu caranya menjodohkan orang soleh. Ya. Ganteng, gagah, dokter lagi. Belum dapat jodoh, Masya Allah. Nah, ibu-ibu mulai menyaksikannya semua. Orang Bogor lagi, Masya Allah. Dibagi 2 Ruli. Dibagi 2, sebelah sana lagi. Rudi jangan ke sana, Rudi udah nikah. Ruli aja. Iya, sudah. Jangan mengganggu wilayah. Semua ada zonanya masing-masing. Ya Allah. Ya, sudah Bu, kalau nanti ada yang minat hubungi imam kita. Ya. Ada lagi Erwan di sini? Erwan. Nah, ini Erwan juga Bu. Erwan ini mudah-mudahan juga dapat jodoh. Kalau ada di belakang yang solehah belum dapat jodoh, tolong hubungi imam. Ini serius, nggak bercanda. Di sini ada Erwan, ada Ambon. Ya, ada Ambon. Ya. Kalau ingin orang hitam manis juga ada. Lengkap di sini paketnya. Sudah dapat semua? Oh, belum. Di sini. Tolong. Bang, tolong dibagi. Tolong. Nanti kalau yang belum besok dibagi lagi. Mana lagi? Semua dapat. Dan ikhwah, ada sholat Isyraq 2 rakaat. Itu bukan duha. Ustadz, bukannya itu duha. Bukannya itu bid'ah. Sholat habis matahari terbit. Ya ikhwah, lihat di Mekah Madinah. Itu ada jam syuruk. Mereka tidak sholat pada matahari terbit. Makanya dilewatkan 5-10 menit. Sholat Isyraq 2 rakaat itu. Kalau duha, itu waktunya Nabi menjelaskan. Memang tidak disebut waktu tepatnya. Sama kayak tahajud. Tahajud itu jam berapa? Al-Quran menyebut nisfahu, wasulusahu. Ya, qalil, sedikit, separuh malam, sepertiga malam. Rasul hanya beri isyarat. Waktu sholat tahajud itu yang tepat. Tidak ada waktu jamnya berapa. Tapi di antaranya Rasul menyebut isyaratnya. Qumu bil-lail wan nasu niyam. Sholatlah malam di saat manusia niam. Tidur lelap-lelapnya. Jam berapa tuh? Tanyakan maling. Dia paling tahu tuh. Tuh tahu dia. Boleh saja menjelang subuh sekalipun. Karena Rasul sholat malam tidak tidur sampai subuh. Itu yang paling sering beliau lakukan.
Kadang sholat malam tertidur beliau. Lelah, bangun lagi subuh. Setelah sholat malam boleh tidur. Kadang beliau bangun menjelang subuh. Kadang, tidak sering. Boleh. Duha, kapan waktunya? Ketika onta sudah tidak kuat lagi duduk karena kepanasan, lalu ia berdiri. Nah, jadi ya padang pasir, onta di sana. Kalau onta Bogor, nggak bangun-bangun dia, kedinginan terus dia. Oi, ya, dingin, oi, ya. Ya sekitar jam 9, setengah 9, jam 8, jam 10. Berkisarlah begitu. Ya ikhwah. Jadi beda duha dengan isyraq. Nah bagi yang belum pernah, mulailah coba hari ini. Salat isyraq 2 rakaat, pahala haji dan umrah. Ya, nawaitu salatal isyraq, raka'ataini lillahi ta'ala. Udah, amalkan itu. Mudah-mudahan ikhwah bisa mulai menyenangi kajian isyraq. Makanya tiap subuh, tidak hanya Ramadan, setiap subuh Arifin selalu bersama jamaah di sini. Jadi kalau kangen-kangen nanti, datanglah ke sini. Ya ikhwah, kita ikut sajian isyraq. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima amal ibadah kami, maafkan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.